الآن كنقوموا بهذه المناظرة العالمية، هي الخامسة من نوعها واللي كنقوموا بها في المغرب، وهو أول بلد عربي وإفريقي تنظم هذه التظاهرة هذه. والأساس هو تبادل الخبرات العلمية بين الفاعلين والخصوص الباحثين من في جميع المراحل ديال الإنتاج ديال الزعفران، وكذلك التثمين ديالو، وكيفاش يمكن لنا يعني الفلاحين الصغار اللي كينتجوا الزعفران يمكن لهم يستافدوا من هذه الزراعه هذه للعائله ديالهم وللبلد ديالهم والموقع اللي هما تيعيشوا فيه. وغتكون عندنا 15 دوله اللي هي مشاركه معنا، بما في ذلك جميع الدول المنتجه للزعفران في العالم. Well, saffron is expanding very quickly all over the world now these days, and Morocco has a plan to expand saffron production. It's a place where from the old time saffron has been produced in Morocco, and the scientists in Morocco, they are very active in terms of research and publication. And now in the future we will have a sort of society, international society in saffron, and I think Moroccan scientists will play a very effective role in that. Crop in all the region of Morocco, not only in the Taliwin region. Alors les préparatifs de ce symposium, ils ont commencé 3 ans déjà, même, je dirais même plus, parce que normalement le symposium devait se tenir l'année dernière, mais pour des raisons de planning, on a été obligé de le reporter pour cette année. Et comme j'ai dit, on a pris quand même le symposium auquel nous avons assisté après 3 années de préparation, pour dire l'ampleur du travail qui a été consenti bien avant. Il fallait rassembler les communications, il fallait contacter des gens, il fallait s'organiser pour voir toute l'infrastructure qui est digne de recevoir cet important événement, et en même temps essayer de préparer le programme scientifique qui est vraiment le point fondamental de cette manifestation. Ce symposium s'est tenu dans des conditions très très satisfaisantes. Le programme scientifique a été très riche, comme vous avez pu le constater. Et puis la participation a été aussi très diversifiée et multidisciplinaire, c'est-à-dire il y a plusieurs disciplines. Nous avons des intervenants de l'Iran, qui est l'un des principaux pays producteurs et leaders en matière de recherche sur le safran, de l'Inde, de la Turquie, de l'Espagne, de la Grèce, de l'Italie, des États-Unis, du Canada et bien sûr du Maroc, où nous avons quand même donné la possibilité à nos jeunes de s'exprimer pour présenter leurs travaux, que ce soit sous forme de posters ou sous forme de présentation orale. وبدينا البحث على الزعفران في 2005. قام المعهد الوطني للبحث الزراعي كيقلب على مناطق جديده باش ما يبقاش الزعفران غير في تاليوين، الزعفران يتأقلم على مناطق اخرى من 2005. اذا خدمنا في 11 منطقه في المغرب، جميع المناطق ديال المغرب خدمنا فيهم، مما جعل الفلاحه تما بداو كيتعرفوا على هذه النبته اللي ما عمرهم ما كانوا عارفينها. اذا بداو كيقلبوا على الزريعه ديالها، بداو كيشريوها من التاليوين، طلع الثمن ديالها، ولا الاهتمام كبير
بهذا الزراعه ديال الزعفران. بالنسبه للزعفران عندنا عده ابحاث كتخص الانتاجيه ديال الزعفران، فحنا عندنا عده تجارب عن الفلاحه وكذلك في الضيعه ديالنا ديال البحث الزراعي حول السقي وحول التسميد وحول اكثار الانتاجيه ديال الزعفران، وكذلك عندنا شراكات خصوص مع الفيدراليه ما بين المهنيه اللي عندهم واحد البرنامج ديال تكثير الفصيلات هي الزريعه باش تكون عندهم واحد الزريعه اللي هي في جوده عاليه، والان الابحاث هي متقدمه ان شاء الله، ومن هنا واحد السنتين غتخرج النتائج وغادي يمكن نعطيوها للفلاحه باش يبقى ينتجوا واحد الجوده عاليه وما يبقاش عندنا مشكل ديال الانتاج ديال الزريعه. فالان احنا غاديين في هذا الطريق ان شاء الله. في اطار مخطط المغرب الاخضر، وزاره الفلاحه كتعطي واحد الاهميه بالغه للسلاسل ديال المناطق الجبليه وبالخصوص المناطق الواحاتيه. وإلا خدينا المنطقه ديال سوس مساك كنلقاو بان السلسله ديال الزعفران كتلعب واحد الدور مهم على الصعيد الجهوي والوطني، بحيث ان هذه السلسله تقريبا كانت عندنا واحد المساحه في 2008 ديال 500 هكتار. الان ولله الحمد بفضل المجهودات ديال مخطط المغرب الاخضر والعمل ديال الفلاحه ديال المنطقه ديال تليوين وتزناقط وكذلك التاطير ديال وزاره الفلاحه، استطعنا باش نوصلوا ل 1650 هكتار. واللي جد مهم وهو ان هذه المساحه كلها مسقيه بالتنقيط، اي معتمده على اقتصاد في الماء. في هذا الاطار هذا كنطمحوا ان شاء الله باش هذه السلسله نزيدوا بها لقدام على الصعيد المناطق ديال تليوين وديال تزناقط، لانها هي مناطق جد مهمه للانتاج ديال الزعفران. At the moment, I'm in the Saffron Symposium and for presenting paper and my researches about saffron, because the Iran is the most important about the production saffron in the world, and my paper was about adding value and the market of saffron in the world, and our research showed that the adding value is related deeply to the processing of the saffron, and it can to create a great adding value, and it is very important for the farmers, for the government, and for the processors and who involved in the saffron market, saffron production, and saffron processing. And also I had another research about the main factors that the farmers can accept the insurance for the production in Iran, and our researchers show the revenue of the farmers, education, and the awareness of the farmers about the insurance can have a positive effect on the accepting the insurance for the farmers to product saffron. But the age has a negative effect on the accepting the insurance producers for the saffron. And also Iran has about more than 90% production of the saffron in the world, and especially in the Khorasan province in Iran also has about more than 90% of the production for saffron in the Iran. But data shows that the trade of the saffron is not related to the main production in the world, and it is related to the countries who have a good trade, such as countries located in the Europe, and it seems that a great deal of adding value and high prices about saffron belongs to the countries who had a better trade in the world.
dès le début, je commençais de chercher sur safran, mais des études interdisciplinaires, pas seulement sur la cultivation, le commerce du safran. La dernière fois que j'avais une intervention en Grèce, c'était sur l'histoire et l'étymologie de safran chez des Iraniens anciens. Et puis, j'avais quelques articles sur safran, par exemple, safran sur le folklore des Iraniens, safran quand on emploie sur l'illumination du Coran et des livres anciens. Cette fois-ci, j'avais une intervention ici sur le safran dans la mythologie chez des anciens. C'est ce que normalement des scientistes pensent sur safran. Ils pensent que c'est comme les fables, l'histoire, c'est ce qu'il y a, ça ne sert pas. Mais c'est chez notre cours, les sciences humaines. Ça veut dire c'est ce qu'on pense, c'est la pensée chez des peuples anciens. Par exemple, on voit la vue des anciens, d'où est-ce qu'il vient safran, par qui, comment. Mais c'est ce que je cherchais par des livres anciens, par exemple Burhan Biroun et Ferdowsi en 10e, 11e siècle qu'on a écrit. En résumé, à la fin, je dois ajouter qu'on ne peut pas comprendre exactement d'où est-ce qu'ils sont venus et par qui c'est des anciennes génération par génération nous a hérité. Mais est-ce que c'était vraiment de l'Est ou de l'Ouest? On ne sait exactement. Dans le but d'introduire cette espèce comme culture alternative, des espèces qui peuvent être cultivées dans la région orientale caractérisée par la salinité de ce sol et l'aridité de son climat. Et donc, vu la rusticité de cette espèce, safran, c'est-à-dire vis-à-vis la température, vis-à-vis la salinité, donc on a proposé cette espèce comme culture alternative. Et donc, via les recherches qu'on a effectuées, surtout dans le côté effet de salinité, on a trouvé que une salinité de 1 gramme par litre d'eau a un effet bénéfique sur les performances agronomiques du safran. Pourtant, donc, on a trouvé que les autres concentrations telles que 3 grammes et 5 grammes par litre diminuent un petit peu les performances agronomiques, mais toujours on trouve un rendement acceptable et comparable par rapport au rendement trouvé à l'échelle nationale. We from the India, we are producing saffron over 4,000 hectares and we are producing about 17 metric tons, and I came here to see what is the science that is being carried out in different parts of the world, and most probably by Iran, by Greece, by Spain, by Morocco, and Alhamdulillah, after a period of 4 days, we learned a lot of science from the people who were participating from Morocco and different parts of the world, and I am highly enlightened with the science of saffron, and will try to improve our saffron of Kashmir, India, by the technologies that have come as a recommendation from the symposium. We have been to Telenin yesterday. It was a good exposure visit to see the saffron fields in the Morocco, but still a lot of things are to be done for the Moroccan saffron, because you have a potential and you need to give more attention to the crop so that you can also produce more quantity of the saffron. Ce 5e symposium sur le safran, abrité par notre pays, le Maroc, au niveau d'Agadir, qui est une ville très proche de la zone de production de la majorité du safran marocain, est une occasion pour nous chercheurs de présenter nos résultats et de les partager avec les chercheurs du monde, puisqu'il y a un très grand nombre de nationalités qui s'intéressent au safran, dans les Iraniens, qui est le premier pays producteur du safran dans le monde, les Indiens, les Espagnols, les Grecs, et puis d'autres nationalités, les Canadiens. Donc nous avons participé à cette manifestation par plusieurs communications et plusieurs exposés, par des conférences qui tournent autour de ce qu'on fait au laboratoire et de nos travaux sur le terrain. Alors dans notre équipe de recherche basée à la faculté des sciences d'Agadir de l'université Ibn Zor,
Nous avons toute une équipe qui travaille sur le safran justement et qui a pour objectif de développer sur le plan scientifique cette plante qui est le Crocus sativus. Et parmi nos axes de recherche, on a d'abord un axe qui est sur la physiologie du safran, parce qu'il n'est pas seulement important d'avoir un produit, cette épice pour la vente, mais aussi de travailler la plante qui donne cette épice. Donc le développement de la plante aussi, de sa biologie, de sa physiologie, de sa morphologie est également important. Et nous avons la chance d'avoir un nombre important de localités, soit dans la basse altitude, la moyenne altitude ou la haute altitude, où on a des accessions sur lesquelles on travaille pour voir une éventuelle diversité entre ces accessions et pour les comparer et sélectionner celles qui donnent les meilleurs rendements et qui a la plus-value des valeurs. Sur un autre axe, à part celui de la morphologie et de la physiologie végétale, on a un axe qui s'intéresse au niveau moléculaire. C'est d'étudier cette plante sur le niveau moléculaire, sur le niveau génétique, et d'utiliser des marqueurs moléculaires pour qu'on puisse reconnaître nos accessions à nous, marocaines, et pouvoir les protéger par la suite. Ça, c'est donc le deuxième axe. On a un troisième axe qui s'intéresse à une biotechnologie et qu'on applique au safran dans la perspective de multiplier des cormes saines et de les multiplier rapidement, parce que le besoin du Maroc en cormes est très très grand, puisqu'on veut étendre les superficies du safran selon les directives du plan Maroc vert. Donc pour multiplier d'une façon très rapide ces cormes et pour les avoir saines, un matériel de départ de bonne qualité et qui est sain, il y a la culture in vitro. Cette technologie a été appliquée à d'autres espèces et on est en train de travailler maintenant pour pouvoir l'appliquer au safran marocain. Un des derniers axes dans lequel on collabore avec le département de chimie de la même faculté, c'est l'axe de la chimie du safran, puisque pour vendre le safran, on peut le vendre sur 3 catégories. La première catégorie est la meilleure et la plus chère. Mais pour savoir quelle catégorie on a et pour permettre aux producteurs de connaître quel type de catégorie ils ont avant de vendre leur safran, parce que un bon nombre de nos agriculteurs, de nos producteurs aujourd'hui, vendent le safran sans connaître la catégorie, donc sans connaître la vraie qualité de ce qu'ils ont entre les mains. Et des techniques de dosage spectrométrique, par exemple, qui est un dosage chimique, va permettre aux agriculteurs à Taliwin de disposer de cet outil de dosage et de classification de leurs produits avant qu'elles atterrissent dans le commerce. Ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'était une partie de mon travail sur la multiplication in vitro pour la production des cormes du safran, dans le but d'alimenter le programme INRA, qu'ils ont un programme national de safran. Dans ma présentation, j'ai stressé l'importance de la conservation de la biodiversité et des ressources génétiques du safran, puisque c'est un aspect qui a été négligé par la majorité des autres symposiums et par la majorité des acteurs qui sont impliqués dans la filière du safran. Donc, j'ai parlé qu'il y a 2 approches, une qui se base sur la collecte et la conservation au niveau de la banque de gènes des ressources génétiques des populations locales, et il y a une autre approche qui est plus importante dans le cas du safran, c'est la conservation à la ferme des populations locales par une approche qui donne un rôle important à l'agriculteur et aux populations locales pour conserver ces ressources génétiques. Cette approche, bien sûr, se base sur l'amélioration de la productivité à moindre coût, la sélection des écotypes et des clones qui sont de haute valeur de rendement et de qualité. Plus encore, il faut lier cette production à la commercialisation, et je pense que c'est sûr que le safran est un élément important du système de production dans la région de Taliwin et de Taznart. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut
regarder la conservation de la biodiversité dans cet environnement en favorisant toutes les composantes du système, à savoir le safran et les autres cultures qui sont dans le système des zones arides, de montagne ou des oasis, à qui appartiennent les régions lacs que j'ai citées, Taznart et Taliwin. I thought that this symposium was an opportunity for me to present my project and mainly to meet a lot of other people and to get a lot of important input. I found the symposium extremely well organized. Everything in the organization went well, from logistic to organization inside the symposium, and also mainly the content of the symposium. Extremely varied and extremely interesting. I expected a bit maybe to find something more on automation and technology in this process, and a bit more on the drying process. But on the other hand, the variety of the argument and the importance and the quality of the argument has been very, very well. Our presentation in the conference was in collaboration with the group of Castilla-La Mancha, Professor Alonso, regarding the valorization of flower bioresidues from saffron production. These days, regarding the organization of the conference, we are very pleased to be here in Agadir. The organization was perfect. We were very, very comfortable and very well attended for the conference organizers, and we thanks a lot for the organization of the conference, the opportunity to meet with other researchers and other groups all over the world working on saffron. La visite sur le terrain a été très très importante en ce sens qu'il a coïncidé avec le festival du safran. Les participants ont pu apprécier l'ambiance qui règne autour de la filière safran au Maroc. Ils ont pu voir quelques parcelles, ils ont pu voir toutes les coopératives qui exposent leurs produits. Et ça donne une idée du Maroc, c'est-à-dire nous avons enfin ouvert notre pays à l'ensemble de ces pays qui sont producteurs de safran, pour voir que quand même le Maroc se situe parmi les pays les plus avancés et qui est en train de s'organiser pour jouer toujours un rôle important au niveau mondial. Donc cette visite a été très importante pour nous, pour les participants, et les gens sont très très satisfaits à la fois de visiter mais aussi de rencontrer certains agriculteurs qui ont exprimé certaines requêtes, c'est-à-dire ils ont demandé auprès de ces experts quels sont les points importants. But the festival that I could see in the Telinoon village was excellent, because that is only the promotion for the market, for inviting more farmers to attend to the farming system, because once the market is there, they will be more and more involved. So this is a positive step from the Moroccan government, that a festival is organized wherein all the saffron
traders are showing their products, marketing their products. This is the best part of Moroccan saffron. Alhamdulillah, tout le monde a été accueilli très très bien, non seulement pour le symposium, mais nous avons participé activement pour faire découvrir le pays et la région. Tout s'est très bien passé. Et à cette occasion, moi personnellement, je tiens à remercier les organisateurs et les scientifiques parce que tout le mérite leur revient parce qu'ils ont passé des mois et des mois à préparer et à rentrer en contact avec les chercheurs à travers le monde. Comme vous le savez déjà, il y a plus que 15 pays qui ont participé. Donc ce n'est pas un travail d'une semaine ou 2 semaines, mais les chercheurs dans l'image de Madame Laj Mounira ou Monsieur Faiz Chouqi, Madame Hamida Hilali, Monsieur Douir, Ahmed, et désolé si j'oublie d'autres noms, et surtout les encadrants de ces gens, Monsieur Badrawi Mohamed et Monsieur Dahan Rachid, qui veillent à ce que tous les secteurs de l'activité, de l'agriculture soient développés, sans distinction, que ce soit le safran, que ce soit les légumineuses, que ce soit le maraîchage, que ce soit tout le travail de recherche. Les gens de l'Institut national de recherche agronomique, ils sont tout le temps à la recherche des nouveautés et au développement. Le symposium se termine aujourd'hui avec l'octroi des meilleures présentations. Nous avons pu travailler tout au long de ce symposium à la sélection des meilleurs candidats, bien sûr focalisé sur les jeunes, que ce soit des étudiants ou bien des jeunes chercheurs. Nous avons pu sélectionner une dizaine de chercheurs, 5 communications orales et 5 posters, qui ont été récompensés par des trophées de meilleures présentations. C'est un signe pour encourager ces jeunes à travailler davantage et aussi à encourager tous les autres qui n'ont pas eu la chance de travailler pour pouvoir aspirer à ces récompenses lors des prochains symposiums. Justement, le prochain symposium va être tenu en 2018, ça va être en Iran. Et d'ici là, tous les intervenants sont demandés pour préparer des communications, que ce soit orales ou posters, pour participer. Le Maroc, je pense qu'il sera présent avec une forte délégation lors de cette prochaine édition en 2018 en Iran.